ٹر گئی ہے قبر اندر ویر آما نہیں لبنی او سجنا ماں نہیں لبنی تو کر خدمت دعاواں لے صدائے ساتھ نہیں رہنا نہ بھول جاویں کہ ماں والوں کدی بھی نہ نہیں لبنی اویر آما نہیں لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدھر بیچھا بلا تخیر فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دے علم اندر عمر اندر اللہ تعالیٰ برکت فرمائے آج پہلی دفعہ ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے انشاءاللہ قرآن دیاں جڑیاں لاؤں گے تے دل جمی دے نال بیٹھو جڑے دوست برانڈے جو بیٹھے نا اندر تشریف لے آؤ ہن تواڈے سامنے حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون کئیاں نور پسند کئیاں نور پسند کئیاں نو موسیٰ دا کوہ طور پسند قسم خدا دی محبانو آقا دے قدمان دی دھول پسند آقا تو رحیم پسند تو کریم پسند تیری شان دی ہے تعظیم پسند دنیا دے نائے ایک پاسے ساکوں تیڑے نام دی میم پسند ایک وار پسند لکھ وار پسند سونے آقا دائے دیدار پسند جتھے اتھرو صدیق دے ڈل دے رے ساکوں آقا دیو رخسار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دائے پرچار پسند جتے سہرا عائشہ راندیاں نے ساکوں آقا داؤ گھر بار پسند جیڑا روزے وچ نال ستائے اس عمر دی ساکوں این پسند جنوں لقب سی ملیا ذنورین اس غنی دی ساکوں غین پسند جتھے آقا آپ
لعاب لایا اس علی دے ساکوں نین پسند عتیق دیوانہ اے زبدہ ساکوں حسن پسند ساکوں حسین پسند رضی اللہ عنہم اجمعین۔ سانو مولانا محمود الحسن ساکی صاحب دا آنا بھی پسند، دل نو خوشی ہوئی او آئے نے، مینوں بڑی خوشی ہوئی، تو انہوں بھی ہوئی۔ اللہ پاک بھائی دا آنا قبول فرمائے۔ انہاں نال جڑی پوری ٹیم آئی، میں کہ نیرہ آ گیا، ہو سکتا نیر دا بانا لا کے سو جان بھی ہون نہیں آئے گئے، ویکھ لو نیر چی آ گئے۔ اللہ پاک سفر قبول فرمائے۔ مولانا امتیاز سلفی صاحب علاقہ بھر دے معزز علماء جدو نیر چلے ہیں میں شاہد نو کہا، وہ کسے کہا سی انہوں نے کہا کی آ رہی ہیں جا رہی ہیں قطرہ قطرہ پانی دا پا رہی ہیں، انہوں نے کہا وے توتے عقل دے آنے آوے ان دا کام میں نار گلزار کرنا، میں تے یار دی یاری نبھا رہی۔ میں کہ نیر آ گیا ہے، اسی بابا شوکت کراچی آلا تے بھائی شاہد دودھی بھائی آئیا اسی یاری نبھا دیتی، بندے آن نہ آنا سی آ گئے کیوں تے اللہ پاک نے بندے بھی پھل دیتے، مسجد بھی فل ہو گئی۔ میرے یار سمنا باتوں ماشاءاللہ عارف بھائی نصیر بھائی تے حاجی اشرف صاحب ساڑھے بزرگ سان انہاں دے بیٹے یہ ماشاءاللہ تین پرا بڑے حاج صاحب میں ہر دفعہ نام توڑا بول جائے حاجی اسلم صاحب ہر جلسے تے جاندے نے، یقین جانو میں بس دعائی کرنا رب انہاں تے راضی ہو جی، میں کیڑے الفاظ نال انہاں دا شکریہ ادا کراں کہ ہر پروگرام تے جاندے، ہر پروگرام تے پہنچ دے، دعا کرو اے جڑا سفری اللہ انہاں لی نجات دا ذریعہ بنا۔ صدیقی صاحب نو اللہ محبتاں دے، ان محبتاں قبول فرمائے۔ حاجی راشد صاحب تو ان پتہ مولویاں دے یار نے، انہاں دے بیٹے نے قرآن پڑھے ہے۔ حاجی راشد نو دنیا تے رب نے یہ سمجھو صلہ دے دیتا ہے، یہ مولویاں دا یار ہے، دو منڈے اللہ پاک نے دے کاری بنا دیتا، رب دے قرآن دے کاری تے تسی قرآن سنے نہیں کمال دے کاری بنا دیتے۔ اللہ پاک انہاں کول بھی دین دا کم لے۔ مولانا منظر اقبال فاروقی صاحب نے سونا بیان کیتا ہے، مولانا عبد الرحمن یوسف صاحب نے کمال کر دیتی ہے۔ تو سارے بھائیاں نے تھوڑو تھوڑو جو جو حصہ پایا اللہ پاک قبول فرمائے۔ تو سان جتنے میرے برا پا یایا دودھی تے پا یاسین صاحب دودھی باٹھاں تو سونڈ بھی باٹھاں دا تے او سجادہ تو جڑا کبڈی والا پہلوان آیا کی نا جے میری تقریروں نے سوانیاں کبڈی بھی مینوں مکھاؤ کسے دے اور بھی دو تین کبڈی دے میرے بیلی ہیں میں کہا یار بیلی ہے تقریرہ میری سن دیو کوئی کبڈی مینوں بھی بکھاؤ نا ذرا میں ویکھ کے دعا کراں کی نام پانجے تواڈے دا انعام پائی اللہ پاک انہوں برکتاں دے اللہ تواڈے سارے پائیاں تے راضی ہو جائے۔ شعیب گل بھی آ گیا ماشاءاللہ ہے جی اور ننا نات خاں بھی پہلے آیا کرو کوئی ناتاں بھی پڑھیا کرو نا ہے جی۔ اللہ پاک انہاں بچیاں دا آنا قبول فرمائے تے دیو بھی آیا جی پتہ ہے سارے ہم دیو ایک کوئی خلیل دیو۔ پیارے بھائیو میں پوچھیا کی سناؤں کہندے نے جو مرضی سناؤ بھائیاں دی اصلاح کرو۔ اصلاح رب دا قرآن کردا ہے تے رسول اللہ دا فرمان کردا ٹی وی ڈرامہ جگتاں کہانیاں اخباراں نال اصلاح نہیں ہونی۔ خدا دی قسم عقیدے دی اصلاح معاشرے دی اصلاح ساڈا ایمان ہے اے رب دا قرآن کردا ہے رسول اللہ دا فرمان کردا ہے۔ کل بکر دے اندر کھالا سدھا کردے ہیں زمین رقبہ کوئی فوٹ ادھر فوٹ ہوتے چاچے تائے دے منڈیاں دی لڑائی ہوئی استغفر اللہ معاذ اللہ موقع تے 7 قتل ہو گئے نے بکر لہو لہان استغفر اللہ زمین اوتھے کالا بننا اوتھے ہی رہ گیا 7 قتل ہو گئے پورے علاقے اندر پورے ملک اندر ماتم دا سما ماڑا جا دل نو حوصلہ دے لو جے فوٹو ادھر چلی گئی تھی کیڑی قیامت تو آ گئی انہیں کہا نہ میں ہندیاں نہ میں ہندیاں دوویں ہی بندے ہن ایک گل سمجھ آندی ہے باج پہلے نہیں ہوندی کئیاں چک لیندے بدوکاں چک لیندے ادو یہ گل نہیں سمجھ آندی
بعد چون سارے کہی جاندے نے نہ میں ہندی ہاں نہ میں ہوندی ہاں، یہ دوویں ہی بندے میرے۔ پانی 1 منٹ اتنے تھلے ہو جائے ڈانگا کس لیندے بدوکا۔ پیارے بھائیو خدا دی قسم غصے نو پی جان والا اللہ پاک نو بندہ بڑا پسند ہے۔ یہ جی اصل بڑا پہلوان درگزر کرنے والا حوصلہ کرنے والا یہ بندہ رب نو بڑا چنگا لگتا ہے تے ایک دوجے دا خیر خواہ وہ مسلمان کا دا جڑا ایک دوجے دا خیر خواہ ہی نہیں۔ علامہ ڈاکٹر تھوڑی جا ویلیم چکو خاندرہ وہ علامہ ناصر مدنی کہندا وہ ساؤنڈ ہے لیا وہ میرے یارا انج آواز چک جی میں حکومت نے پٹرول چکے ہے ہن سمجھ آئی چک دے تھوڑی جی آواز کھل کے چلے اللہ پاک تو انہوں برکتاں عطا فرمائے۔ میں گزارش کراں علامہ ذاکر نائک صاحب آئے نا وہ کہندے مسلمان نو رب نے بھیجے ہی خیر خائی واسطے نیکی دی دعوت دیو برائی تو روکو تے جڑا نیکی دی دعوت دیندا ہی نہیں برائی تو روکدا نہیں او مسلمان کادا مسلمان۔ موٹر سائیکل تے بندہ جا رہا ہے نا دا پیندل شاہد پائی پائیدان ہے تھوڑے ٹیڑھا ہوئے ہر بندہ واجہ مر گو انہیں نہیں سنیا دوجا واجہ مرے گو انہیں نہیں سنیا تیجا کوئی بندے پیچھو بھاج پہ وہ کہندا خیر ہے کی وہ پائیدان سیدھا کر لے وہ کہندا کر لینا کیڑی قیامت آن لگی۔ کوئی بڑھی پیچھے بیٹھی سارے بی بی او باجی او بہن ہاں او دوپٹا وہ کہندی میں 500 دا لے آیا وہ کہندا میں ریٹ نہیں پوچھنا وہ تھلے آن لگے چکے دوپٹے دی فکر چکے چ آ جائے گا پائیدان دی فکر ڈگ جائے گا۔ ایمان دی کوئی یار حیثیت نہیں جان دی فکر ہے ایمان دی کوئی فکر نہیں۔ داستانہ پریاں پئیاں نے انہاں لوکاں نال خدا دی قسم جنہاں نے جان دی فکر نہیں کیتی ایمان دی فکر کیتی ہے۔ کدے کیا کسی اذان ہوگی آؤ مسیتے کدے کسی کیا ہے وہ جڑے پائیدان کہندے نے سیدھا کر انہاں کدے کیا ہے آؤ یار آج جلسہ ہے کوئی پورا قرآن ہی سن لئیے کدے کسی کیا یار آج جنازہ ہے آؤ جنازہ ہی پڑھائیے۔ نیکی والے تو انہوں موت پہندی ہے تے باقی ہر بندہ ہی ہوتے کھلو کے اے نماز روزہ تلاوت قرآن ادھر کسے دا دل نہیں کردا تے اڈے تے کھلو کے سارے ہی جناب جی بڑے بڑے پائیدان سیدھا کر لو ہن ساری آ جا کے خیر خائی پائیدان چی رہ گئی کر لے گا سیدھا کیڑی قیامت آن لگی ہے۔ اے کوئی نماز روزہ برائی اللہ پاک دیاں نافرمانیاں بغاوتاں کوئی ادھر بھی دھیان کر لو پورا۔ جیسے دا پانی ٹوٹ جائے باکاں مارنی شروع کر دے پانی ٹوٹ گیا آجا نقصان ہو گیا۔ آج علامہ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب دا ایک کلپ وائرل ہویا ساکی صاحب انہاں کہا اولاد نو پیران تے کھڑا کرنا فرض نہیں ہے اولاد نو جہنم تم بچانا فرض ہے۔ اسی والس کاندے رہنے ہیں منڈے جناب جی پیران تے کھڑے ہو جان کاروبار علامہ ناصر مدنی پتہ کی کہندا ہے کہندے پیران تے کھڑے ہو جان او کندھا ٹپی جاندے نے لوکاں دی اے پیران تے کھڑے ہو جان عجیب خدا را کوئی سوچو آخرت دے متعلق زندگی دا کوئی پتہ نہیں اپنی فکر کرو اولاد دی فکر کرو اپنے آپ نو جہنم تو بچاؤ اولاد نو جہنم تو بچاؤ۔ میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہیں اللہ پاک فرماندے نے دنیا آخرت اندر انج دے لوگ کامیاب جڑے ایک دوجے دے خیر خواہ نے محبت کرنے والے خیر خائی دا جذبہ رکھنے والے اے نہیں رشتے ناتے سب جھوٹے ہو گئے تھے جت گیا پیسے والا ہر کوئی اپنا چنگا سوچے دوجے لئی دل کالا ایک کافران دا عقیدہ ہونا ہے مسلمان بندے نے گل شیوا دین دی۔ پیارے بھائیو کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش۔ مولانا صبغت اللہ حسن ڈوگر دا نام سنے ہیں میری عادت ہے جڑا بندہ کوئی گل کرے وہ دا نام لے دو نالے دعا کر دیو یہ نہیں میں کدے کیا میں اپنے کولوں کہہ رہا کاہدی ضرورت ہے اللہ پاک انہوں نے تندرستی دے۔ وہ کہندے نے کوئی بندہ موٹر سائیکل لین جائے نا یار موٹر سائیکل دیں میں امی پور بنگلے تے جانا ماڑا ہے کہتا 1 منٹ میں آیا گھرے جا کے پھوک کٹ دیں وہ یار یہ تو پینچر ہویا ہے
ਸਾਈਕਲ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਪਤਾ ਵਾ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਟੈਂਕੀ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਲੈ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਵਯੁਸਿरून ਅਲਾ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ ਵਲौ ਕਾਨ ਬਿਹਿਮ ਖਸਾਸਾ वमन युक़ शुह नफ्सिही फउलाइक हुमुल मुफ़लिहून। ऐ जे कामयाब लोग मक्कियों मुहाजिर हिजरत करके मदीने आए, ते मदीने दे अंसार वो कहते ने यार मेरे दो बाग ने, एक तू ले ले, मेरे दो मकान ने, एक तू ले ले, गुजारा करो। एक सिहाबी उम्मे सलमा अबू तलहा करे, इको डंग दा आटा, रोटी पई है, मेहमान नूं खाना खिलाना है, बड़ी मशहूर मरूफ रवायत। उन्हें दीवा बंद करके वैसे ही सिहाबी मुंह लांदा रहा, मेहमान नूं खाना खिलाया। उन्हें कहा साडी खैर है, पानी पी के भुखियां सौ के गुजारा कर लांगे, आने वाले नूं रोटी खवाइए। जमीन ते मेहमान राजी, आसमान ते रब। बस ए हमदर्दी ते खैर खाई ते मुहब्बत, ए मैं अज पैगाम देना है। गोडे छड़ दिओ, मेरी तरफ वेखो, ध्यान करो। एक दूसरे नाल हमदर्दी, एक दूसरे नाल मुहब्बत। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा यार हजरत उमर इब्ने खत्ताब आखो रजी अल्लाह, बोलो। दीन दा मामला होवे, दुनिया जान दा कोई काम होए, अगले भरा नूं तरजीह देना, ये जनती ते कामयाब लोकां दी अलामत निशानी है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला नो रे नाल लेटे नाल, मेरा ईमान है अबू बकर उमर कल क़यामत नूं हौज़े कौसर ते भी नाल होणगे, और जन्नत अंदर भी नबी पाक दे नाल ही होणगे। हजरात गल शुरू करन तो पहले तुहाडा ज़ौक़ ताज़ा करां दो जुमले। जोड़ी रल के सुतीए यारां दी ए खेड यार मुकद्दरां दी, को सुभान अल्लाह। मैनू सिद्दीकी साहब ने, बाबा शौकत कराची वाला कहता खुला टाइम है, ते मैं हुण खुली तकरीर शुरू कर ली, जे तुहानू काल ते नहीं। जोड़ी रल के सुतीए यारां दी ए खेड यार मुकद्दरां दी, शाला खैर होवे हुब्बदारां दी ए खेड यार मुकद्दरां दी। इक यार नू यार सिद्दीक़ दिन आका दा खास रफ़ीक़ दिन, कुरान जिंदी तस्दीक़ दिन ने खेड यार मुकद्दरां दी। जोड़ी रल के सुतीए यारां दी ए खेड यार मुकद्दरां दी। ते गल बड़ी कमाल, दूजा यार नबी दी दुआ होवे, जिन्नू भेजिया आप खुदा होवे, जिन्नू भेजिया आप खुदा होवे, जिंदा सोरा शेरे खुदा होवे ए खेड यार मुकद्दरां दी। जोड़ी रल के सुतीए यारां दी ए खेड यार मुकद्दरां दी, शाला खैर होवे हुब्बदारां दी ए खेड यार मुकद्दरां दी। ते गल बड़ी कमाल, इधर मेरी तरफ देखो हजरात, बड़ी मोहब्बत वाला पैगाम देना चाहना। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला नो हजरात पैदर पैसेरे ना 500 खंजरां दे वार लगे। हजरत उमर जख्मी हो के मुसल्ले ते डिग पे, पीछे नबी पाक दा गुलाम खड़ा, उन्हें
جماعت کروائی. سنیا جے گل ذرا دھیان نہ سنیا جے. میں عرض کرنا چاہنا چکیا گیا زخمی نو امیر المومنین نو کرے پہنچایا گیا. حضرات اے پیٹ دے آنتریاں کٹ گئیاں نے. حضرت امیر المومنین شدید زخمی, خون وگدا پیا, دن چڑھ گیا, ہوش آئی, لوکاں دوائیاں پلائیاں, نبیز پلائی گئی, زخماں دے راہ دوائیاں نکل دیاں جا رہیاں. حضرت عمر خود زندگی تو مایوس ہو گئے. صحابہ حضرت عمر دی زندگی تو مایوس ہو گئے. 27 ذی الحجہ نو حملہ ہویا, یکم محرم نو شہید ہوئے. حضرات ایک دن بیٹے نو کہن لگے آخری ایام نے کہن لگے اے میرے بیٹے عبداللہ جا اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول جا تے جا کے کمی اے اماں جان عمر خطاب دا پتر عمر کہہ رہے ہے امیر المومنین نہ کمی کتے ماں جیے نہ سمجھن عمر اپنی خلافت دا رو پارے آئے نا بلکہ کمی خطاب دا بیٹا عمر کہہ رہے ہے اے اماں جان اپنے دونہ یاران دے کول آمینہ دے لال دیاں قدمہ دے اندر ابو بکر دیاں قدمہ دے اندر حجرہ عائشہ دے اندر حضرت عمر دفنون واسطے قبر دا تے جگہ دا سوال پیا کردہ ہے. جا میرے واسطے قبر دا سوال کر اے میرے بیٹے اماں جان کی کہیں دیاں نے آ کے ذرا میں نو جواب دیویں آ کے ذرا میں نو اے جلدی دسیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا عبداللہ اماں جان عائشہ دے کول گیا گل سمجھ آ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جا کے سلام عرض کی تھی مائے میں نو میرے ابو جی نے بھیجے آئے اپنے دونہ یاران دے کول تواڈے حجرے دے اندر قبر واسطے دفن ہون دا میرے ابو جی جگہ دا تے قبر دا سوال کری جاندے نے. اماں جانا عائشہ زارو قطار رون لگ پئیاں زارو قطار روئی جاندیاں فرماندیاں نے بیٹے عبداللہ اپنے محبوب خاون دے کول اپنے ابا جی ابو بکر صدیق دے کول رضی اللہ تعالیٰ نو ایک قبر دی جگہ دفنون واسطے جگہ میں عائشہ نے اپنے لی رکھی سی لیکن آج عمر نے مانگ لئیے کوئی گل نہیں میں فوتوں کے عام مسلمانہ دے قبرستان دے اندر دفنونا گوارا کر لوانگی اپنے حصے دی جگہ آج دے بعد میں امیر المومنین عمر ابن خطاب نو عطا کر دینیا. اور پیاریوں جگہ نہیں جے میرے مرشد فرماندے نے ماں بین بیتی و ممبری روزہ تم من ریاض الجنہ آپ فرماندے نے میرے ممبر تو لے کے حجرہ عائشہ تک یہ جنت دا ٹکڑا ہے یہ جنت دا باغ ہے یہ جنت دی کیاری ہے. خدا دی قسم جنت دے باغ اندر جنت دی کیاری اندر اماں جان نے قبر دی جگہ اپنے لی رکھی لیکن عمر دا پیغام آیا فرمایا ہن میں عمر نو ترجیح دینی ہاں میں عام مسلماناں دے قبرستان اندر دفن ہونا گوارا کرانگی اپنے حصے دی جگہ عمر نو عطا کرنیاں. حضرات اسے لی قرآن کہہ رہا وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. اماں جان فرماندیاں نے میں اپنے حصے دی جگہ عمر نو دینیاں. حضرت عبداللہ واپسی آئے آکے آندے نے ابا جان میں جدو اماں جان کل گیا تے اماں جان روئی جاندیاں سن روئی
ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। मैं क्या नहीं माए मेरे अब्बू ने भेजिया है अपने दोनों यारां दे कोल तुहाडे हुजरे दे अंदर दफन होने वास्ते। मेरे अब्बा जी कबर दा ते जगह दा सवाल करी जांदे। हजरत अब्दुल्ला फरमाते ने ए मेरे अब्बू जान अम्मा जान रोक के फरमादियां ने जगह मैं अपने लिए रखी सी लेकिन उम्र दा पैगाम आया अज दे बाद जगह मैं उम्र दे नाम अलाट कर देनी आ। हजरात इधर मेरी तरफ वेखिया जे ए जे जज्बा इसार ए जे हमदर्दी ए जे एक दूजे नाल प्यार। अम्मी आयशा दा हुजराते जन्नत दा टुकड़ा अम्मी आयशा दा हुजराते जन्नत दा टुकड़ा उस टुकड़े विच वज़ोहा वाला मुखड़ा उस टुकड़े विच वज़ोहा वाला मुखड़ा यारां नाल सुता उथे यार वेखिया यारां नाल सुता उथे यार वेखिया रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया अल्लाह तेरा नबी नाल प्यार वेखिया सब नालों सोना तेरा यार वेखिया। ते गल बड़ी कमाल जिक्र की करायुंदे हुस्नो जमाल दा जिक्र की करायुंदे हुस्नो जमाल दा जग ते निशानी कोई आमीना दे लाल दा जग सारा ओंदा ताबेदार वेखिया जग सारा ओंदा ताबेदार वेखिया रब्बा तेरा नबी नाल प्यार वेखिया। मैं गुजारिश चाहना मैं अर्ज करना चाहना एक दूजे नाल मोहब्बत इसार हमदर्दी खुदा दी कसम बायस बरकत है बायस इज्जत है। ये अमल नाल दुनिया ते भी रब इज्जत देंदा है आखिरत नूं भी रब इज्जत देंदा है। हजरात सहाबा दे वाकयात ये दास्तान साडे वास्ते काबिले अमल दास्ताना ने। अल्लाह करे रब सानू अमल करने वाला बनाए। कहो आमीन। मैं एक और खूबसूरत गल तुहानू सुनाना चाहना। अम्मा जाना आयशा ने अपने हिस्से की जगह दे दी। अल्लाह अकबर। कबर की जगह हजरत उमर इब्ने खत्ताब नू वक्फ कर दी है। जीउंदे रहो बाबा जी अल्लाह पाक तुहानू बरकतां अता फरमाए। मैं गुजारिश करना चाहना मेरी तरफ ध्यान करो। हजरात एक दूसरे नाल मोहब्बत एक दूसरे नाल शफकत एक दूजे नाल प्यार ए साडा दीन पूरा दीन इस्लाम खैर खाई दा नाम है। दीन खैर खाई दा दरस देंदा है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दा दौर है तुसां जागदे बैठे हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दौर है। हिम्मत के इलाके अंदर ना एक गवर्नर की जरूरत है। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब को रज़ी अल्लाह बोलो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमैर बिन साद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु बुलाया। ये नबी पाक दा बड़ा वफादार सहाबी है उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला। फरमाया अज दे बाद तुसी हिम्मत दे गवर्नर हो। वो कहंदा जी अमीरुल मोमिनीन रब दा वास्ता मैनू मुआफ करो मैनू खुदा दी कसम डायरेक्ट ही अल्लाह पाक ने गवर्नर बना दिता। फरमाया मैनू ओहदा चाहिदा जिवें किसे दा ओहदा बड़ा उंज क़यामत नूं पुछ भी बहुती होनी है। हर बंदा अपने घर दा सरबराह खुदा दी कसम जिवें किसे दा उवें ओहदे कोल पुछ होनी है। जेड़ा महल्ले दा सरबराह महल्ले दा पुछया जाएगा जेड़ा पिंड दा सरबराह पिंड दे मुतल्लक पुछया जाएगा। हजरत उमर आंदे ने अल्लाह दा वास्ता मुआफ कर दियो। हजरत उमर नाराज होए फरमाया मेरे कल्लियां दे मोढे ते इतना वजन रख के तुसी भजदे हो मैं तुहानू नहीं भजन देना तुसी मेरे नाल ही हो। हुक्म किया ते हजरत उमर बिन साद मदीने निकले। रब तुहानू मक्का भी दिखाए ते मदीना भी।
مکہ مدینے اللہ پاک حاجی چلے نے سیزن آ گیا رب تانوں بھی لے جائے ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ پہنچا دے ساڑی حسرت ہو جائے پوری ساڑی حسرت ہو جائے پوری ربا سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر بکا دے کو مر گیا ساری مجھا دا دودھ کھا پی گئے ہو تے ہن کہندے آمین کہو آمین چھت پہ رہی ہے حالت کم دے دے آپ پکڑ کے اللہ دے پانی لگی پکی گل جے تسی عادت کی جس طرح آپ تھوڑے نکلے کہو ذرا آمین آمین رولے والی نہیں ہے تواڈے واسطے دعا کر رہا میں آمین رولے والی ہوندی تے میں کہنا ہی نہیں تواڈے دعا کر رہے ہیں اللہ تانوں مکے مدینے رب تانوں وہ شہر بکھائے جتھے قرآن نازل ہویا ہے اللہ سونے کرم کما دے سانو اپنا گھر دکھا دے اللہ تو کوئی اسباب بنا دے نہیں جھلی جاندی دوری ساڑے دل دا بیتی اللہ ساڑی جان دائے مجبوری تانوں شاٹ پہن لگی جے ربا سونے تیرے درد دوالے کمّا نالے حجر اسود چم ربا سونے تیرے گھر دے دوالے کھما اللہ تیرے در دے دوالے کھما نالے حجر اسود چم ہاتھ چک چک کے میں آکھا جے ہو جائے منظوری اور طواف سمجھے خدا دی قسم جڑا بندہ طواف کردا ہے حاجی یاسین بھائی یا حاجی راشد عمرہ کر آئے نے دعا کرو میں تے ساتھی بھی چلے جائیے سارے اسی بھی چلے جائیے جی عمرے دے پیسے آنے شروع ہو گئے میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ یا اللہ بغیر ہی پیسے آپ ہی پاسپورٹ بنا دے آپ ہی ٹکٹ لا کے سانو مکے پہنچا دے گج کے کہو آمین جٹ زمیندار نہ لنگوٹا لنگوٹا کس کے نا پائی آئی ہے جڑے جٹ زمیندار اینڈ سپارتا کر کے کئی موٹے تے جتی لا کے نہ پانی لا دے کھالے بننے تے تو بجلی رکھ دے ہو کئی موٹے تے اتام شلوار یا چادر کسی پانی پڑ گئے تے پانی نال پیر گلے ہو جاندے نے نا ایتھے وضو کرو تے جدوں پیر دھوو پیر گلے بارش آ جائے تساں جُتی اتار کے مسجد سیم جو آؤ تے پیر گلے ہو جاندے نے اور پیاریوں میرے مرشد پاک فرماندے نے جیڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کردا ہے بیت اللہ دا طواف کردا ہے خدا دی قسم گویا کہ انجیے جویں اللہ پاک دی رحمت نال اپنے پیر گلے کر لیندا ہے جڑا بیت اللہ دا طواف کرتا ہے جی میں پانی نہ پیر گلے کر دیو گویا کہ رب دی رحمت نہ پیر گلے ہو گئے نے اللہ پاک توفیق دے وے کہو اے او رب دا گھر ہے جی دی ذمہ داریاں اللہ پاک نے آپ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ رب نے نہ کافران دیا تدبیران بے فائدہ ناکام کر دیتے تے اینڈ تے مار مار کے ٹکڑے کر دیتا جدو قربانی تے حلال کرو وہ جڑی دے وچوں سبز وہ نکلدا انہوں کی کہندے ہو چارہ جڑا کھادا ہویا ادھر ٹوکے نال تے مشین نہ ٹک دے ہو پھر وہ جاڑاں تے تناں نال اگالی کر کے انہوں بالکل بری کر دیندی مجھ گاں کٹا بچھا اون دی اوجڑی وچوں جڑا نکلدا نا او پوچھا جیا خدا دی قسم مار ابابیلاں نے انہاں بے ادب گستاخاں دا ستیا نام کر دیتا ہے
बैतुल्ला दी हिफाजत दी जिम्मेवारी चुकण वाला कौन? बोलो अल्लाह। साडा ईमान है जेड़ा मैलियत करके वेखेगा जन्नत दा बालन दलील होएगा। यमन तो एक औरत, उनका नाम नायला, एक मर्द, उनका नाम है असाफ नायला। हर सीरत की किताब है। दोनों बैतुल्ला दे अंदर आए, नंगे होके तवाफ कर रहे, दुराने तवाफ खुलेआम जनाब ते बदकारी कर ली बैतुल्ला दे अंदर। फौरन अल्लाह पाक दा अज़ाब आया, दोनों नूं रब ने उत्थे ही पत्थर दा मुजस्समा, दोनों पत्थर दे बन गए। उन्हां काफरां चुके साइड ते कढ दित्ता। उन्हां कहा एक इबरत हासिल करो। थोड़े दिन गुजरे, उन्हां होर परे करता, वो कौम मर गई, दूजी आए। उन्हां क्या पता नहीं बुत ने आलीशान। उन्हां बदकारां नूं असाफ नाला बुत उन्हां नूं सजदे। बैतुल्ला दी बेअदबी करने वाले खुदा की कसम तेरी बैतुल्ला दियां हिफाजत दियां जिम्मेवारियां किन्ने चुकियां? बोलो अल्लाह। ते रसूलुल्लाह दी हिफाजत दी जिम्मेवारी भी उधर बैतुल्ला नूं जलाउण वाले तकबीरां रब ने नाकाम कीतियां। इधर ये काफिर मशवरा करते रसूलुल्लाह नूं कत्ल करिए, ते आप नूं कत्ल करन वाले दियां तदबीरां अल्लाह पाक ने नाकाम कीतियां। मेरी तरफ वेखिया जे, अल्लाह जुल जलाल दा कुरान आंदा है, अल्लाह पाक फरमांदे ने इस जमीन ते बह के मशवरा करी जांदे ने, आसमान ते रब ने अपने महबूब नूं बचान दियां तदबीरां कीतियां। वा इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इत्थे अल्लाह पाक फरमांदे ने इन्हां मक्के दियां काफरां ने नबी पाक नूं कत्ल करन दियां, जला वतन करन दियां, कैद करन दियां तदबीरां कीतियां। अल्लाह पाक ने बचान दियां तदबीरां कर लियां। उधर बैतुल्ला नूं गिरान दियां तदबीरां कर रहे हैं। 9 या 13 हाथी लैके आए हैं, संगल पा के आंदा बैतुल्ला नूं जड़ों उखाड़ांगा। अल्लाह पाक फरमांदे ने सोहणियों क्या तुसां गौर नहीं कीता? अलम यजद का अलम यजअल कैदहुम अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। उथे भी काफर दी तदबीर नाकाम, इथे भी काफर दी तदबीरां नाकाम। बचाण वाला कौन है? नबी पाक बिस्तर ते लेटे, फरमाया सोहणियो उठो ते निकलो बाहर। काफरां ने पैरा लाया ते बाबा जी सामने कैमरा मारिया ते कमाल कर दिती। सुन लो 2-3 शेर। मिट्टी दी मुठ एक चुकी प्यारे ने। मैं ना मजे ले ले जुमले पढ़ने जे, तुसा भी कहो सुभान अल्लाह। मिट्टी दी मुठ एक चुकी प्यारे ने, ऐतां यासीन दियां पड़ियां सुहारे ने। काफरां वल सुट्टी अन्ने हो गए सारे ने, निकल के दोनों कर दे हमद कदीर दी झोक वसेंदी डिठी जग्गा दे पीर दी। नबी पाक तुर पे ते बैतुल्ला नूं मुखातब हो के आंदे ने, ओए रब दिया खरा जे तेरे आंड गवांड रहन वाले मैनू मजबूर ना कर दे ते मैं तैनू कदी भी छड़ के नहीं जाना सी। काबे वल डिठा नबी हिजरों रबाने ने, ले ओए रब मेरी तरफ वेखिया जे, अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर दे। रसूलुल्लाह फरमांदे ने ले ओए रब दिया घरा ये मेरे कूच चलाए ने, इत्थे जनानियां ते बाल अयाने ने। काफरां दे कुफर पीती
रत शरीर दी झोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी चांदा सी दिल इत्थे पढ़दा नमाज़ां मैं पाक खुदा दे अगे करदा नियाज़ां मैं लोकां दे कन्नी पाउंदा नेक आवाज़ां मैं पर तेरी औलाद नहीं नेक खमीर दी झोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी गल कमाल जे आका तुरदे ने ते मुड़ मुड़ बैतुल्ला नू वेंदे ने हजरत अबू बकर मेरे आका दा मत्था चुमदा है सोने अद्धी रात हो गई है लेट हो रहे हैं चलिए फिर रब दोबारा मौका दे देवेगा किते काफरां दियां फौजां पिछू ना चढ़ जान मुड़ मुड़ पे वेखण नाले हंजू ने घेरियां मुड़ मुड़ पे वेखण नाले हंजू ने घेरियां चुक लियां अल्लाह इथों रिज़क दियां ढेरियां करसा ना करसा फिर ज़ियारतां तेरियां अल्लाह नू मालूम सारी बात तकदीर दी झोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी रो रो के विद्या होया नबी हकानी जे चुमदा सिद्दीक मुड़ मुड़ सोनी पेशानी जे मां प्यो सदके करा क्यों लाई हैरानी जे हुंदा कवेला नहीं साअत तखीर दी झोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी इथों बचाया आप गार अंदर चले जाते ने 3 दिन 3 रातां गार अंदर रहे हजरात इधर काफर लभदियां खुरा चुकिया ते गार दे दरवाजे ते पहुंच गए बाबा जी अली मुहम्मद समसाम ने इत्थे भी कमाल कर दिता जे गल सुनिया जे अल्लाह पाक ने किकर झाड़ियां नू आर्डर कर दिता है ए गार दे बूहे ते किकर झाड़ियां उग पईयां कबूतरां दे जोड़े नू हुक्म दिता इत्थे जाके अंडे उतार दिओ एक मकड़ी नू हुक्म दिता जाके मेरे पैगंबर गार अंदर तशरीफ फरमा ने जाके गार दे बूहे ते जाला तन दिओ ऐ सुनिया जे गल जरा ध्यान नाल अली मुहम्मद समसाम कमाल कर गए फरमांदे ने अल्लाह बचावन दा हुन ढंग बनाया है अल्लाह बचावन दा हुन ढंग बचाया बनाया है गार दे बूए ते कखड़ झाड़ उगाया है कबूतरां दे जोड़े ताई हुक्म फरमाया है आलना बनाओ खातर मेरे बशीर दी झोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी मकड़ी नू हुक्म दिता तन दे जाला तू 3 दिन ताई अपने आप नो फौजी बना ले तू नबी मेरे दाए थे रहना रखवाला तू जात ना अंदर जाए किसे शरीर दी झोक वसेंदी डिठी जग्गां दे पीर दी अल्लाह पाक ने बचाया काफर तू नाकाम होके वापसी चले जाते ने 3 दिन 3 रातां मेरे आका गार अंदर रहे तीसरी रात बाहर निकले मुहद्दे सीना दे ने हत्थां नाल मेरे आका ओ मकड़ी दा जाला तोड़दे पे ने कबूतरां नू हुक्म दिता जाओ उड़ जाओ ते जाके हरम अंदर डेरे ला लो अल्लाह पाक तुहाडी इस नस्ल नू क़यामत तक आबाद रखे मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबूतरां नू दुआवां दे रहे ने बाद मुहद्दे सीना दे ने आज लोग उमरा करन जांदे बैतुल्ला दे सामने एक कबूतर चौके लोग दाने पांदे ने ओही कबूतरां दी जोड़ी विचों नस्ल अल्लाह पाक ने आबाद कर दिती है सुनिया जे गल ध्यान नाल तीसरे दिन सोने गार नू छोड़िया कहो सुभान अल्लाह अद्धी राती सोने गार नू छोड़िया काने वाला जाला नाल हत्थां दे तोड़िया कबूतर नू हुक्म दिता उड़ जा जोड़िया कबूतर नू हुक्म दिता उड़ जा जोड़िया हरम विच हमद करो रब्बे कदीर दी
جھوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی رسول اللہ فرماندے نے اللہ بداوے تانوں دعا فرمائیے کبوتر اڈ پے تے نبی پاک نے دعا فرمائی اللہ بداوے تانوں دعا فرمائیے نوکری شابش تساں سونی ادائیے ساڈی تہاڈی ایتھوں ہن ہوندی جدائیے رکھے تسانوں خوش ذات کبیر دی جھوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی حال زبانوں یونا عرضاں سنائیاں نے کبوتر بولے حال زبانوں یونا عرضاں سنائیاں نے کریو معاف جے کر ہویاں کوتائیاں نے سرور دو عالم ساتھوں خدمتاں کرائیاں نے قسمت اساڈی گئی فلکانوں چیر دی جھوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا کسے اچا محل کسے قلعہ بنا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا تو جالے دے قلعے اندر نبی بچا لیا سمجھ نہ آوے ہرگز تیری تدبیر دی جھوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی صدقے میں جاواں وڈیاں حکمتاں والیا رسول اللہ نو بچان والا کون بیت اللہ نو بچان والا کون رب نے ذمہ داریاں چکیاں حضرات ادھر میری طرف دیکھو اللہ پاک او جگہ سانو اکھاں نال وکھا دے او منظر اکھاں نال ویکھیے عمرہ حج کریے اونا بیت اللہ دا طواف کریے تے نمازاں پڑھیے اونا گلیاں دے در تر پھر کے آئیے جتے رسول اللہ نے زندگی گزاری کو آمین میں گزارش کر رہے ہیں بات دور نہ چلی جائے حضرات مدینہ شہر رب تو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے اوچی کہو آمین حضرات رب تو مدینے لے جائے چھتی چھتی لے جائے تے او نہ ہوئے کتے تسی کو گل مدینے دی کیتی نہیں چلو مدینے دی تھوڑی گل کر دینے ہیں ادھر میری طرف دیکھے آجے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر مدینہ دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ محبوبان دے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زمزم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں پھر کو آمین اللہ پاک تو مکے مدینے لے جائے مدینہ پاک حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تو برکتان دے جی اندر بس رہن دے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف تیان کرے آجے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد نو بلایا فرمایا عمر آج دے بعد تو ہمس دا گورنر ہے تے حضرت عمر بن سعد نے اپنا سامان چکیا حضرات ایک کپڑے والا تھیلا سمجھ دے ہو اب بابے سبزی لین جاننا موٹر سائیکل پیچھے بنے ہوندہ ہے ایک کپڑے والا تھیلا تنیاں لگیاں او دے اندر ایک پیالہ تے تھوڑا جا کھان پین دا سامان چکیا مدینیوں نکلے ہمت چلے گئے 2 سال گورنر رہے بولو کنے سال بولو 2 سال ڈیوٹیاں دیتیاں حضرت
मोमिनीन रजी अल्लाह तआला नु फरमाते ने 2 साल हो गए साडे गवर्नर दा रुका ना चिट्ठी ना आता ना पता जल्दी ना रुका लिखिया फरमाया हजरत उमैर बिन साद रजी अल्लाह तआला नु पैगाम दिता ऐ मेरा रुका आ रहा है गवर्नरी तू इस्तीफा दे के ते मदीने आ जा 2 साल बाद रुका पड़िया हजरत उमैर बिन साद ने हिम्मत नूं अल्लाह हाफिज अल्लाह निगहबान कीता हजरात मदीने आ गए लंबा पैंडा तय करदियां पैदल सफर तय करदियां मदीने आए पैदल तुर तुर के पैरां ते छाले पै गए बाल वड्डे वड्डे हजामत वध गई तुहानू पता है बंदा सफर तय करके आए ते फिर पैदल तुर के आए फिर कई हजरात दिनां दा महीनियां दा सफर हजरात चेहरे ते गर्दो गुबार सफर दे असार भूख दे असार परेशानी दे असार जदों मदीने आए किसे के अमीरुल मोमिनीन जी उमैर बिन साद आया रज़ी अल्लाह तआला नो उमैर बिन साद आए ने हजरत उमर मस्जिद चों बाहर तशरीफ ले आए उमैर बिन साद नु वेलकम कीती अहलन व सहलन मरहबा जी आया नु खुश आमदीद की हाल है हजरत उमर दाएं बाएं वेंदे ने फरमाया उमैर तेरा सामान फरमाया अमीरुल मोमिनीन मेरे कोल कुछ भी नहीं ऐ ही मेरा सामान है हजरात मेरी तरफ वेखिया जे हजरत उमैर नु उमर फरमांदे ने जे सवारी ते आए वो घोड़ा ते ऊंट किधर गया फरमाया अमीरुल मोमिनीन मेरे कोल कोई घोड़ा नहीं कोई ऊंट नहीं मैं पैदल आया हुआ हजरत उमर ने फिर ताज्जुब नाल पूछया इतना लंबा सफर पैदल आया जी पैदल आया क्या तेनू सवारी नहीं दिती फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन मैं मंगी नहीं उन्हां दिती नहीं मैं सवाल ही नहीं किया तो उन्हें जोला ही नहीं मारी मैं पैदल ही तुर पिया वो लंबा सफर इतना हिम्मत तू महीने का सफर मदीने पैदल आए जी जुत्ती टुटी पैरों ते छाले उंगलां सुजियां हाय हजरत उमर फरमाते ने अच्छा 2 साल रहे कोई माल वगैरह गवर्नर रहे हैं इंज थैला के करना वो कपड़ियां दा थैला जेड़े लै गए सी फरमाया होर जी अमीरुल मोमिनीन मेरे कोल कुछ भी नहीं ऐ मेरा समान है एक कलहाड़ी मोढे ते रखी उस समान नू चेक किया ओदे अंदर एक प्याला टुटिया होया ओनू टांके लगे ने कुछ सुके रोटी दे टुकड़े हजरत उमर फरमांदे ने ऐ कीए फरमाया अमीरुल मोमिनीन इस प्याले नाल मैं पानी पी लैंदा सा रस्ते अंदर सिर धोना सर धोना होए इस प्याले नाल पानी लैके धो लैंदा सा भुख लगे इस प्याले अंदर पानी पा के ए रोटी दे सुके टुकड़े कुछ देर वास्ते मैं पगो देंदा जदों नरम हो जांदे ए सुके टुकड़े नरम करके खा लैंदा इंज ही गुजारा करदा आया फरमाया ए कलाड़ी ये कादे लई अमीरुल मोमिनीन रस्ते अंदर झाड़ियां बूटियां कट के ना रस्ता साफ करन दे कम आउंदी मैं सफर तय करना है जिथे रुकावट होवे कुहाड़ी नाल राह साफ करके रस्ता तय करदा बस और कुछ फरमाया मेरे कोल कुछ भी नहीं हजरत उमर फरमांदे ने रंग पीला पिया कमजोर जदों गया ते मोटा ताजा सोहना से कमजोर क्यों होया ते रो के फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन गल सुनिया जे जदों मेरे सामने खाना हुंदा मैं रोटी दा लुकमा खान तू पहला सोचदा ओए उमैर जिस इलाके दा तू गवर्नर है तू ते खाने खा रहे हैं अगर तेरे इलाके अंदर आज रात कोई बंदा भुखा सौ गया कल क़यामत नूं अल्लाह पाक दी अदालत अंदर पेश होना है उते पूछ लिया रब ने सवाल कर लिया ते की जवाब देवेगा रो के फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन ये गल याद आउंदी ते कई कई दिन मैनू रोटी चंगी नहीं सी लगदी जिवें किसे दा ओहदा बड़ा कुर्सी बड़ी उवें क़यामत नूं पुछ परीत बड़ी ए अमीरुल मोमिनीन रात नूं बिस्तर ते सौन लगिया
जे मैनू अचानक ख्याल आ जांदा ओए उमैर तू ते नरम बिस्तर ते सौन लगा है, जे कोई माड़ा गरीब बंदा जिन्हों चज दा मकान नहीं, चज दा बिस्तर नहीं, सौन वास्ते आराम लई जगह नहीं, उन्हें क़यामत नूं अल्लाह पाक दी अदालत अंदर तेरे मुकदमा तेरे खिलाफ केस कर दिता, क्या बनेगा? फरमाया मैं सारी सारी रात करवटाई बदलदा रहिंदा, मैनू नींद नहीं सी आउंदी। इन टेंशन मुसीबतां ते दुखां ते परेशानियां ने अल्लाह पाक दे डर खौफ ने मैनू कमजोर कर दिता है। मैं कई कई दिन सौंदा नहीं सा, मैं कई कई दिन खाना नहीं सा खांदा, बस लोकां दी फिक्र कि क़यामत नूं अल्लाह पाक दी अदालत अंदर मेरे खिलाफ कोई मुकदमा कोई केस ना हो जाए। हजरत उमर सुनी जांदे रोई जांदे। फरमाया 2 साल कोई ज़कात नहीं जमा कीती सी। फरमाया 2 सालां दी ज़कात किधर गई? फरमाया अमीरुल मोमिनीन मैं खुद कदी भी ज़कात नहीं सा जमा करदा, मैं एक कमेटी बनाई, उस इलाके दे कुछ लोगों नूं सरबराह बनाया, वो आपे ही जमा कर दे, आपे ही गरीबां अंदर तकसीम कर देंदे। मैं उत्थे ही कमेटी बनाई, अपने कोल कदी ज़कात दा पैसा रखिया ही नहीं, जमा ही नहीं कीता। हजरत उमर गल सुनी जांदे रोई जांदे। साडा कोई साल 6 महीने कौंसलर बन जाए तो कई नस्लां बह के खांदियां, इत्थे 2 साल गवर्नर रहा है तो खुदा दी कसम खाण वास्ते डंग दा आटा ही कोई नहीं, सवारी कोई नहीं। हजरत उमर रो के फरमाते ने जल्दी करो कागज कलम लेके आओ, मैं दोबारा उमैर बिन साद नूं हिमस दा गवर्नर बनाना। रो के फरमांदे ने उमर ए अमीरुल मोमिनीन रब दा वास्ता ए बोझ मेरे को नहीं चुकिया जाना, मैनू मुआफ कर दियो। मदीने दे बाहर एक बस्ती है, उत्थे मेरा कबीला मेरे रिश्तेदार रहिंदे ने, जे मैनू इजाजत दियो मैं उस बस्ती अंदर जाके डेरे ला के रहना चाहना, मैनू कुर्सियां तो ओहदे नहीं चाहिए। हजरत उमर फरमाते ने ठीक है। कुछ दिन गुजरे, किसी ने कोई गल बात कर दी, इंज लगता है बारों बार जेड़ा गवर्नर कोई पैसे दौलत ना लैके गया होए। हजरत उमर फरमाते ने मैनू अल्लाह पाक दी जात उत्ते मेरा ईमान तवक्कल भरोसा ते इन्हां नबी पाक दे यारां ते बड़ा एतमाद इंज नहीं हो सकता, चलो चेक कर लेने आ। एक गुलाम नू तैयार किया, ओए गुलामा 1000 रुपया लै जा, 1000 दिरहम लै जा। हजरत उमर फरमाते ने मेरा ना लवी, 3 दिन जा उमैर बिन साद को मेहमान बन के ठहर के आ, जे खान पीन नू चरगा मुर्गा चरगा चंगा होए फिर समझी उन्हें माल लुको के ले आंदा है, आके मैनू दसी जे गुरबत भुख होए परेशानी होए तू अपना जायजा ले लई, ते जे भुख परेशानी होए आन लगे मेरा सलाम भी कह देवी, 1000 दिरमो दिनार मेरी तरफों तोहफा दे के आई। गुलाम लबदा लबदा मदीनियों बाहर पहाड़ों के अंदर इस बस्ती अंदर गया, बस्ती अंदर जाके आंदा मैं उमैर बिन साद नूं मिलना। हजरत उमैर बिन साद नाल मुलाकात हुई, जी मैं मदीनियों आया, तुहाडे कोल 1-2 दिन मेहमान ठहरना चाहना। उमैर बिन साद फरमाते ने अमीरुल मोमिनीन दा की हाल, मदीने वालियां दा की हाल, अदलो इंसाफ हो रहा कि नहीं? बिल्कुल ओके, अच्छा ठीक है। शाम दा टाइम होया, एक रोटी तेल अंदर तलीए, सालन मुर्गा ते चरगा नहीं, सालन दे बजाए उत्ते नमक दी डली रखी है, थोड़ा को नमक है, एक रोटी है। उमैर बिन साद ने चुकी, मेहमान को लेके आए, आंदे ने भाईजान असी मुद्दतां तू ए खाना खा रहे हैं, जो असा खा रहे हैं जो पके हैं मैं लैके तेरे लिए आया। नमकला रोटी बड़ा औखियां ने बुरखियां नगाइयां। हजरात अगले दिन फिर शाम नू 1 रोटी, अगले दिन फिर शाम नू 1 रोटी। इसे बस्ती चो एक बंदा दौड़दा आया, दौड़दा आया, आके कहन लगा
اوے پردیسیا کتوں آئے ہیں کون تو اگر اور کچھ دن رہے گا انج لگ دے عمیر تے عمیر دے گھر والے ہلاک ہو جان گے فوت ہو جان گے آن والا غلام آندہ وجہ کیے دسن والا آندہ 3 دن ہو گئے کھانے کیویں کھا رہے ہیں انہیں کیا شام نو 1 روٹی لب دیئے نمک نال تے بستی والا کہندہ سارا دن عمیر بن سعد مزدوریاں کر دے تھوڑا کو آٹا دانا لب دے اوہی کھانا پک دائیں جڑا تینوں کھلا دیں دینے خود 3 دن ہو گئے کھجور پانی تے گزارا کر دیاں 3 دن ہو گئے عمیر بن سعد دی بیوی اندے بچے 3 دن ہو گئے روٹی دا لقمہ چکھ کے نہیں ویکھیا اور پردیسیاں کتوں آئے ہیں تینو رب دا واسطہ ہی واپسی چلا جا بہتا بوجھ نہ بن ایندیاں آہی نکل گئیاں نالے روئی جاندے نالے عمیر بن سعد نو بلا کے کہن لگا عمیر بن سعد جی میں نو امیر المومنین عمر نے بھیجے ہیں میں چیک کر لے ہیں تھے تے غربتی غربتے ایتے تے بھوکی بھوکے حضرت عمر تو انو سلام کہہ رہے سن 1000 تو انو انہا توفے اندر بھیجے ہیں حضرت عمیر فرماندے نے میں نو 1000 نہیں چاہی دا کسے ماڑے غریب نو دے دے انہیں پھر تقرار کیتا کروں آواز آئی عمیر بن سعد دی بیوی بولی اے سرتاج سانو کوئی لوڑ نہیں چلو 24 گھنٹیاں دے بعد ساڑھے چلے اندر آگ بال دیئے میں ملے اندر کئی گھرانوں جانیاں جنہ دے گھر اندر ہفتہ ہو گیا چلے اندر کدی آگ نہیں بلی سانو نہیں چاہی دے انہاں غریباں ماڑیاں لئی اے پیسے قبول کر لو غریباں اندر بانڈ دیاں گے 1000 لے آ شام دا سورج بعد اندر ڈب دائے اے سارے پیسے اللہ دی رضا لی ماڑیاں غریباں در تقسیم کر دیتے غلام تھوں نکلیا مدینے گیا نالے روئی جاندے نالے عمیر بن سعد دیاں غم داستانہ امیر المومنین نو سنائی جاندے حضرت عمر جلدی نہ روندیاں کاغذ قلم لے گیا ایک رکا لکھو رکے تے لکھیا ہوئے عمیر میرا رکا پڑھ دیاں جلدی نال مدینے آ جاتے میری آکے گالو سن عمیر بن سعد نے رکا پڑھیا مدینے آئے حضرات جدو مدینے آئے ساتھیاں دسیا امیر المومنین عمیر آیا عمیر بن سعد آگے آئے آپ تشریف لے کے آئے عمیر نہ ملاقات کر دے آئی حضرت عمر نے پہلا سوال کیتا فرمایا عمیر 1000 درہم میں تیرے والے گھلیا سی اوندہ کیا کیتا فرمایا امیر المومنین جیڑی چیز تحفہ دے دیتی جے کیوں پوچھ دے ہو فرمایا دل دی تسلی لئی سکون لئی پوچھنا چاہنا فرمایا میں او 1000 اس دن واسطے اگے بھیج دیتا ہے جس دن باپ اولاد دے کم نہیں آئے گا ماں بچیاں نو بھول جائے گی بھائی بھائیاں دے کم نہیں آئے گا بینوں نو چھڑ دیتا سکیاں بیراواں نے یاد نہ کیتا یار دوست آشناواں نے سٹ دیتا روندہ بچہ جم دیاں ماواں نے پتر نو یاد نہیں کدھر گئی مائی چٹی آسمانو احمد سرور نو آئی او قیامت دا دن جس دن نفس و نفسی دا دن ہونا ہے حضرت عمیر فرماندے نے اس دن دی تیاری لئی آخرت دی تیاری لئی اللہ دی رضا لی 1000 اللہ دے رستے اندر خرچ کر آیا وہاں جس دن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا 1000 میری کمیٹی اس دن میرے کم آئے گی اس دن دی تیاری لی بھیج دیتا حضرت عمر روئی جاندے عمیر نو پکڑ کے سینے لایا فرمایا غلامو جاؤ
2-3 कपड़ियां दे जोड़े लेके आओ, 2-3 आटे दाने दियां बोरियां लेके आओ। उमैर बिन साद नू अनाज दियां बोरियां भी दियो, 2-4 कपड़ियां दे जोड़े भी दियो। हजरत उमैर फरमांदे ने अमीरुल मोमिनीन रुक जाओ, आटा नहीं चाहिए, दाने नहीं चाहिए। मैं जदों तुहाडे वल्ले आया वां, कुछ ना कुछ रब ने मैनू रिज़क दिता, आटा दिता, मैं घरे बच्चियां लई छोड़ आया। जदों आटा दाना मुक जाएगा, मेरा रब सानू अपने खजाने चों और दे देवेगा। बच्चियां जोगा कुछ ना कुछ दे आया, जदों मुक जाएगा अल्लाह पाक आपे ही बंदोबस्त कर देवेगा। हाँ जे कपड़े देने जे 3-4 जोड़े नहीं, सिर्फ इको ही कपड़ियां दा जोड़ा दे दे, बहुते नहीं, इको ही कपड़ियां दा जोड़ा, इको ही कपड़ियां दा जोड़ा दे दियो। क्यों? अमीरुल मोमिनीन साल नाल उत्ते दिन हो गए, मेरी बीवी ने इको ही कपड़ियां दा जोड़ा पाया है, वो फट जाता है उन्होंने टांके ला लेंदी है, वो पुराना हो जाता है उन्होंने टांके ला लेंदी, महीने कई दिन बाद धो लेंदी है, फिर पा लेंदी है। जगह जगह तो फट गए, पुराना हो गए। और प्यारे हो, उस दौर अंदर कपड़े दी बड़ी किल्लत, कपड़ा नहीं सी लभदा। हजरात कुरान पाक कई मसले ऐसे, अगर बंदा बीवी नू मां भैन कह देवे, जिथे मिसकीना नू खाना खिलाना, रोजे रखना, उथे कपड़ियां दा जिक्र भी आया कि कपड़े लैके देवे मिसकीना नू। क्यों? कपड़ा महंगा बड़ा लभदा नहीं सी। तुसां मसले कई बारी सुने। बुखारी दी रवायत, मुसअब बिन उमैर दी कटी पट्टी लाश पई है, अमीर हमजा दा लाशा पे है, सर ते कपड़ा देंदे सहाबा पैर नंगे हो जाते, पैरां ते देंदे सर नंगे हो जाते। आप फरमाते ने सर ते कपड़ा दे दियो, पैरां ते घाह पुट के सुट दियो। बुखारी दी रवायत है। अच्छा मैनू दसो, जे कोल कपड़े दी दुकान हुंदी ते तू कफन दा कपड़ा लै ना हुंदे? दुकाना कोल नहीं सन। फैसलाबाद वाले हो, तुहानू तो वाधू कपड़ा। यमन अंदर कपड़ा बनदा साल बाद आउंदा, गठड़ियां लोग लैके आउंदे, जेड़ा पहले आ गया ले 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 ले, जेड़े रह गए। कपड़े दी किल्लत बड़ी, इको इको जोड़ा उन्होंने टांके ला ला कई कई दिनों तक पाउंदे लोग। ए बाबियां नू पुछो, बाबे शौकत नू, ए बाबियां नू पुछो, हुण ते अलहमदुलिल्लाह कहो, हुण रब दी रहमत है। जदों इन्हां दा दौर सी ना बाबा जी दा, मुंडे होणगे जवान, उदों कपड़ा फट जाता तो अम्मा ने वो रजाई सीन वाले धागे नाल, मोटे धागे नाल त्रोपा ला देना, कपड़ा चिट्टा होना, धागा लाल होना। क्यों जी आशा? असी पा लेना, कोई अर्ज नहीं। बटन टुट जाना, इत्थे बटन होर, उत्ते होर, ते धागा विच होर। ते जे हुण दर्जी इंज कर देवे, दर्जी दी धौण भी ला देनी मुंडिया। सच्ची मैं कह रहा, हुण ते नखरे नहीं साडे खत्म हुंदे। कपड़े फट जाते, असी टांके ला के कपड़े इत्थे मोढियां तो बाबा ना इथों कपड़ा फटिया होंदा ते कस कस के फिस जांदा। बनैना बनूना छड़ के कल्ला कपड़ा ही नहीं लभदा सी। पुछो बाबे नू, हुण बनैना, हुण कच्छे भी पाए हुंदे ने, कई कई कपड़े। उदों सादे कपड़े नहीं सन लभदे। ते मैं बाबियां दी दौर दी गल कर रहा, रसूलुल्लाह दे दौर ते कपड़ा है ही बड़ा महंगा। हजरात मेरी तरफ देखना, उमैर बिन साद आंदे ने अमीरुल मोमिनीन बहुते नहीं, सिर्फ एक कपड़ियां दा जोड़ा दे दियो, मैं वो जोड़ा कबूल करना, तोहफा तुहाडा कबूल। वो कपड़ियां दा जोड़ा मैं अपनी बीवी नू तुहाडी तरफों जाके दे देंगा। उनके कोल कपड़े कोई नहीं फटे ने, मेरी बीवी ली सिर्फ एक जोड़ा दे दियो। हजरत उमर ने फरमाया जल्दी कपड़ियां दा जोड़ा ले आओ। हजरत उमैर नू दे के नाले रोई जांदे ने, नाले हजरत उमर ए कुरान पाक दी आयत पढ़ी जांदे। केड़ी? वायु असिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमयू कशुह नफसिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून। फरमाया उमैर मैं गवाही देना तू वाकई उन्हां बंदियां दे विचों है
ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੈ ਆਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। 4-5 ਜੋੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। हजरत उमर फरमाते ने मैं गवाही देना, अल्लाह पाक ने फरमाया इसार करने वाले कामयाब, ये उमर तू वाकई ही उन्हां लोकां दे विचों है जिहड़े दूसरियां नाल खैर खाई करन वाले। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरीम पर। टाइम काफ़ी हो गया है, दुआ कर देने इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आ जाएंगे। अल्लाह पाक मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। खाना खा के जाना, 2-3 जुमले मैं सुनान लगा, 2-3 शेर मैं पढ़ देना, अल्लाह पाक कर देना। चलो सुना देने। जे टुर गई है कब्र अंदर वीर आमा, नहीं लबनी और सजना नहीं लबनी, तू कर खिदमत दुआवां ले सदाए साथ नहीं रहना, न भूल जावी के मां वल्लों कदी भी ना नहीं लबनी अवीरिया नहीं लबनी। रुलावेंगा सतावेंगा जे दिल मांदा, दुखावेंगा गमा तू सर छुपावन लई किधरे बिछा नहीं लबनी अवीरिया नहीं लबनी। और प्यारे एक बारी टुर जान ते मां बाप दोबारा लभ दे। ये ऐसिया नेमत ने एक बारी खुस जान ते बाजारों मुल भी नहीं जे लभदियां। या अल्लाह जिन्हां दे मां बाप फौत हो गए कब्रां नूं जन्नत दे बाप, जिन्हां दे जीउंदे ने या अल्लाह तंदुरुस्ती दे दे, कहो आमीन। ना धुप रहनी ना छाम बंदिया, खाना नेड़े करो का मैं सिर्फ 2-3 जुमले पढ़ के दुआ करा, इंतजामिया खाना ले आए। ना धुप रहनी ना छाम बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। हर शैल आखर मिट जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। ना धुप रहनी ना छाम बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। मुँह चू रब रब करना है, कद दिल अपने चूई करया कर। मुँह चू रब रब करना है, कद दिल अपने चूई करया कर। जो विच कुरान दे लिखिया है, जो विच कुरान दे लिखिया है, तो अमल भी उंदे ते करया कर। कुल 3 हथ तेरी थाम बंदिया, कुल 3 हथ तेरी थाम बंदिया। हर शैल आखर मिट जाना, एक रहना रब दा नाम बंदिया। ना धुप रहनी ना छाम बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अज मिट्टी पैरों थल्ले है, कल मिट्टी थल्ले तू होना। जब पता है सबना टुर जाना, फिर कादे लई रोना धोना। उड़ीक दियां कबरां बंदिया, उड़ीक दियां कबरां बंदिया। हर शैल आखर मिट जाना, एक रहना
रणी ना छां बंदिया, ना प्यो रना ना मां बंदिया। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़हु रसूल नाना बाबा अली। इंज बांह चुको हाँ, मैंने पता लगे मेरे चन्न जाग रहे ने। रसूल नाना बाबा अली अजे भी बुझने हुसैन की, मां हुसैन दी सोने दी धी अजे भी बुझने हुसैन की। हुसैन को दे नबी च पलिया, हुसैन राहे नबी ते चलिया। हुसैन को दे नबी च पलिया, हुसैन राहे नबी ते चलिया। अहले बैदा सोना ओ जी अजे भी बुझने हुसैन की। तुहानू शाट पैन लगी जे। सबर भी जिस ते नाज करदा, नहीं कोई साबिर हुसैन वर्गा। सब कुछ लुटा के कीता नसीए अजे भी बुझने हुसैन की। मां हुसैन दी सोने दी धी अजे भी बुझने हुसैन की। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चैन देंदे करार देंदे, बैना हुसैन दा सीना ठार देंदे। ओ कुनन मोटियां ते चेंदा, सौ रब दी बंबोस देंदा। ज़बान चुसा के भुक उतार देंदे, बैना हुसैन दा सीना ठार देंदे। साडा अकीदा ते ईमान करबल विच हुसैन पढ़िया कुरान, शिमरे को ओ बिछाड़ देंदे, बिना हुसैन दा सीना ठार देंदे। और 10 मुहर्रम नू इशा दे बाद शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस होंदी जे। हाजी राशिद फलसफा शहादत किथे होंदी? कलीम शहीद कलोनी नंबर गली नंबर 2 कर दें, गली नंबर 2 उथे इंशाअल्लाह 10 मुहर्रम नू बड़े बड़े उलमा आएंगे ते मैं भी आवांगा। 10 मुहर्रम। 2 मई मुंडा पिंड असद इनामुल हक दियो वो बंदेशे का की ना जो ब्याह होना है, इशान लाई बंदेशा, इशान लाई बंदेशे का ब्याह ते भी जलसा होएगा। लो जी मोगी गल। खतीबे पाकिस्तान कारी बिनियामिन आबद साहब, खतीबे पाकिस्तान अहमद हसन साजिद साहब, बुलबुले कुरान हारून यासर बगवी साहब, होर भी उलमा बयान करनगे ते आखिरी बयान 2 नू मुंडे पिंड मेरा जे इंशाअल्लाह। ओ मुंडे आओगे? आवांगे जी इंशाअल्लाह। ते 8 मई बरोज जुमा मगरब जी शाह मगरब दे फौरन बाद 7 चक राम दवाली मौलाना रफीकुर रहमान साजिद साहब फैसलाबाद दे नाल 7 चक मगरब दे बाद 8 मई जुमे वाले दिन मगरब बाद उत्थे मेरा प्रोग्राम। जड़ा जुमा आ रहा है, जड़ा जुमा आ रहा है 1 मई आ, और 1 मई ताया 1 मई जुमा राम दवाली 2 चक राम दवाली
مناظر اسلام بابا تبلیغ محمد عبداللہ نثار آ رہے انہاں دی مسجد جو جمعہ پڑھانا آ رہے اچھا تھوڑا جا رہ گیا جی چھتی کرو جی اے مولانا عبداللہ نثار آ رہے اے خطیب پاکستان قاری احمد حسن ساجد بلبل مدینے دی بلبل علاقے دا پیر بڑی پاگ والی سرکار حضرت علامہ محمود الحسن ساکی 50 چک سٹھیالہ عروہ مسجد عروہ اہل حدیث 50 چک سٹھیالہ اسداللہ گل شعیب گل فاضل نوجوان مولانا عمر فاروق صدیقی ایک قدوں آ رہے ہیں 1 مئی مغرب دے بعد تے جڑی اکتوبر سالانہ کانفرنس ہوئے گی اللہ جانے میں سدن کے تے میں آواں گا بلاؤ لو کیا ہے میں پائیاں جے ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی اکتوبر چ میں انہاں کو سٹھیالے آواں گا عروہ مسجد یہ تہاڈا اعلان اچھا ایک ادھروں اعلان کر دے ایک ادھروں اعلان کر دو ایک کوئی پاسوں کرا لو خطیب پاکستان حافظ عبدالعلیم یزدانی آپ گجراں والا یہ 1 مئی دا جمعہ پڑھان گے قاری راشد محمود محمدی 1 مئی عروہ مسجد اللہ پاک اے علماء دا آنا بیان جو میں قبول فرمائے بسم اللہ منڈے پنڈ دینی تقریر اپنا ڈیڑھ تو ہاں سٹھیالے دے جلسے دی گلانو جو آخری تقریر کرنی ہے نا منڈے پنڈ او پیر ساڑا پر آئے گا محمود اللہ سکن جیڑی ڈیٹ کہے گا آ جائیں گے اور دس آ جائیں گے اے ساڑا پر آئے ویرے جدو فون کرے گا نا میسے کرے کاری صاحب آ جائیں گے جدو کہے گا جاؤ چلے جائیں جی ہوندے رہے تے آ جائیں گے ظہیر ہے اظہار اے میرا یار ہے اللہ پاک تندرستی دے پتر تیرا نا کی ابو بکر تے اظہار اے مرضی پوریوں آئے نے پائی یا تو انہوں پتہ ہے تے شاہد دو دی انہیں تے فون میسیج دینے فون رات فون تجر ٹائم میسیج فجر ٹائم میسیج دینے میسیج پائی یاسین ایک کہندہ سی اتھے آؤ گے بابے بکالا بابا بکالا 55 چک تے بیان ہوئے گا تے پھر ہی میں چوب کرنا ہے آج آیا میں نے کہندہ ہوں 7 چک بھی آنا ہے تے جدو 7 چاہنا ہے تے کہندہ 14 جون نو پھر تُسی باٹھا آنا ہے چل جاؤ تو انہوں بھی کھلی چھٹی جب تک میری زندگی رہے گی آمدہ رہاں گا تے تُسی میرے نہ وعدہ کرو جے تر جائیے تے پھر دعا مچ یاد رکھنا اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے محسن عبدالرشید نو اللہ نیک پتر دے بھائی یاسین نو اللہ دوبارہ عمرے تے لے جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے ساؤنڈ والا بھائی اللہ انہوں مکہ مدینے لے جائے تے پورا مہینہ اتھے ہی رکھے تے اے جڑے ویڈیو والے پرانے نے ایک بابا عبداللہ یاسین تے کو بھائی میاں سیڑھی کی نام ہونا میاں محبوب اللہ پاک انہاں دونوں بابیاں نو مکہ مدینے لے جائے تے ساؤنڈ والے نو بھی لے جائے یہ تینے اتھے عمرہ کرن تے ساڑھے لی دعا بھی کرن تے جنہ آج جلسہ رکھے ہے تو اڈے لی کھانے پکائے بابا جی شوکت کراچی والے اللہ پاک انہوں نے تندرستی دے تے بابا بشیر احمد صدیقی بابا بشیر صدیقی نو اللہ پاک مکمل تندرستی دے بابا حاجی راشد مدن پوری اور حاجی اسلم صاحب انصاری عارف انصاری اور اسی طرح نصیر احمد انصاری سمنا بات تو میرے پرا آئے اللہ پاک انہوں نے برکتان دے یا اللہ اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما علامہ احسان الہی جی منڈا پنڈ تو اور امتیاز احمد سلفی یہ بھی میرا یار سی پہلا پھر پچھوں تھوڑا جا تے انشاءاللہ کوئی گل نہیں علماء کو وعدے کاٹے ناراض نہیں ہونے چاہیے ہوں اندے کول بھی میں آواں گا انہوں نے میں نے بلایا سی میرے کول نہیں آیا گیا اللہ جانے ہوں میں مسجد بیٹھا میں نے نہیں پتا کی معاملہ پرانی گل ہے 8 سال ہو گئے بارش پہ گئی تے جو بھی ہو گیا انشاءاللہ جی ہوں انہیں میں نے حکم کیتا تے میں اندے نال بھی وفاق کرانگا شریف آدمی ہے نال سلفی ہے نیک آدمی ہے امتیاز احمد سلفی اللہ پاک بھائی دیاں دینی خدمات قبول فرمائے محمود الحسن ساکی صاحب انہاں دی پوری ٹیم علماء دوست احباب یا اللہ سبنا تے راضی ہو جا یا اللہ بھائی خلیل احمد دیو صاحب آج دا پروگرام رکھن والے پر بالخصوص شاہد پیارے بھائی شاہد محمود دودی صاحب 49 باٹھاں تو یا اللہ ان بھائیاں دیاں محنتاں محبتاں قبول فرما
یا اللہ بھائیاں دا آنا قبول فرما، کھانے تے دیگاں قبول فرما، پروگرام نو نجات دا ذریعہ بنا، ملک پاکستان نو امن و سکون دا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ساڑے بابا شوکت اور کراچی والے نو سعودی عرب لے جا، ہن کراچی والے مشہور نے پھر سعودی عرب والے مشہور ہو جان۔ ہاں بابا شوکت مدنی، بابا شوکت مکی، یا اللہ سارے ان مکے مدینے لے جا۔ یا اللہ ساڑا دل کردہ حج بھی کریے عمرے بھی کریے، ربا توفیق دے دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔